أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة على من نوى به سلفنا الصالح وعلى من نوى به شيخنا، خصوصا على من نوى الحبيب علي بن محمد بن مسلم الحبشي ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين، وإلى حضرة النبي وآل النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه تسليما. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا رب صل على محمد.
صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مولاق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على من نوى بالصلب الصالح وعلى من نوى بشيخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بجميع علومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Muftaqirun ilaihi kullu ma adahu. Berkehendak atau berhajat kepadanya Allah oleh tiap-tiap lainnya. Setelah kita mempelajari, mengetahui, mengimani dan mengiktikadkan di dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kaya. Seberataan apapun semuanya berkehendak, berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang disebut dengan kata-kata fakir. Kita ini seberataan mempunyai sifat tidak memiliki apa-apa. Dan kita ini tidak bisa berbuat atau melakukan apapun terkecuali dengan bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang menyatakan bahwa kita ini sebagai hambanya, sebagai makhluknya ini pasti berkehendak atau berhajat atau berkepentingan memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti Allah taala itu dihajati, yaitu Allah bersifat salbiyah, yaitu Allah Subhanahu wa taala bersifat wahdaniyat.
Wahdaniyat artinya asa, atau disebut dengan satu. Satu dalam artian tidak bisa dibagi. Arti asa yaitu kada dua, kada tiga. Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Tuhan kita itu bersifat wahdaniyat, artinya asa. Asa apa? Zatnya. Zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu asa. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu zatnya itu kada dua, kada tiga, tapi asa, tunggal. Tidak ada yang menyamai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbeda lawan kita. Zat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa kita lihat. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu kada berbentuk, kada berupa, kada berjisim. Kalaunya berbentuk berupa, berjisim, itu kayak kita. Nah, itu namanya mustahil, kada mungkin. Allah Subhanahu wa ta'ala itu sama lawan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala itu zatnya itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada seumpamanya oleh sesuatu apapun. Jadi Allah Ta'ala itu tidak bisa kita reka-rekakan, kita gambar-gambarkan. Nah, kayak ini, kayak itu, kada kawan. Apakah Allah Ta'ala itu seperti angin, tidak bisa dilihat? Kada. Apakah Allah itu seperti umpama benda yang bundar, bulat? Kada. Apakah Allah Ta'ala itu sesuatu jisim ataupun benda yang kecil yang sulit untuk dilihat oleh kasat mata? Kada juga. Nah, jadi Allah Ta'ala itu jangan dimisal-misalkan dengan apapun. Nah, kepada kita cukup kita berkeyakinan, mengiktikadkan dalam hati Allah Ta'ala itu ada, adanya tidak bertempat di suatu tempat apapun, baik di atas, di bawah, ya kan, di kanan, di kiri, muka, belakang. Allah Ta'ala tidak bertempat di suatu tempat apapun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu zatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak seperti kita, mempunyai panca indera. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ini bersifat yaitu mendengar. Nah, mendengarnya Allah ini tidak pakai telinga. Melihatnya Allah tidak pakai mata. Berkata-katanya Allah kada pakai lidah, kada pakai muntung. Itu Allah. Nah, kalau kita ini berkepentingan, berkeperluan, berhajat kepada Allah, yaitu kita hendak mendengar itu pakai telinga.
Nah, jadi ada hajat kita lawan Allah, ada keinginan, ada suatu kebutuhan kepada kita. Kalau mendengar itu mesti pakai telinga, melalui alat telinga. Nah, telinga kita ini diandaki oleh Allah pendengaran. Nah, diandaki Allah pendengaran. Kita ini diberi oleh Allah pendengaran. Lalu kita mendengar. Nah, jadi mendengarnya kita ini, ya kan? Mendengarnya kita ini yaitu dibantu, ditolong oleh Allah dengan pendengarnya Allah. Artinya bahwa kita ini hakikatnya kada mendengar, kita ini tuli. Jadi yang mendengar ini adalah Allah semata, kita kada mendengar, kita ini tuli. Nah, kemudian kita berhajat lagi dengan penglihatan, diberi Allah mata kita. Allah melihat kada pakai mata. Nah, kita ini memerlukan berhajat, ya kan, membutuhkan apabila hendak melihat pakai mata. Namun mata kita ini jadi melihat ini dilihatakan oleh Allah. Nah, jika kada dilihatakan oleh Allah, kita ini kada melihat. Nah, jadi hakikatnya kita ini buta. Jadi yang melihat kesana kemari ini sebenarnya adalah Allah semata, lain kita. Kita berucap, bepander, bebacaan semacam ini diberi Allah kita ini lidah, mulut, diberikan pita suara sehingga kita bisa bertutur, berpander dengan baik, dengan lantas. Nah, ini pun lagi-lagi kita diberikan oleh Allah, diandaki oleh Allah alat pita suara sehingga kita bisa untuk berkata-kata, berpander. Namun hakikatnya kita ini adalah bisu. Nah, kawannya kita berucap berpander ini semata-mata dibantu, ditolong oleh Allah, diberi oleh Allah. Nah, hakikatnya nang berucap, nang bakalam, nang berpander ini adalah Allah. Kalamullah. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi suatu kita yakinkan di dalam hati kita. Kita wahdaniyatkan, kita asakkan bahwa nang mendengar Allah, bahwa nang berkata-kata Allah, bahwa nang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ini zatnya itu asa, tidak seperti kita, kada berupa, kada berbentuk kayak kita. Kemudian asa sifatnya, lagi-lagi sifat Allah ini kita tidak bisa melihatnya. Nah, terkecuali karena kita di surga, mudahan kita masuk surga berataan. Amin ya Rabbal. Semua orang menginginkan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena di dalam surga itu ada suatu kenikmatan, ada suatu kenikmatan yang luar biasa, melebihi daripada keindahan apapun
yang isi di dalam surga itu, terkecuali karena kita mudah-mudahan kita di dalam surga kena ada orang-orang yang diberikan keistimewaan, kelebihan oleh Allah. Mereka itu diperlihatkan zat wajibal wujud Allah, itu diperlihatkan, ditampaykan kena. Nah, di situ kita kena mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan oleh Allah kelebihan, keistimewaan, ditampaykan kena kita nang kayak apa wujud Allah Subhanahu wa taala yang laisa kamislihi syai'un, itu kayak apa kena ditampaykan di dalam surga. Amin ya rabbal. Kalau di dunia ini kita kenikmatannya, ya kan, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa kita menghitung banyaknya. Nah, orangnya ini baikan, pengasih sayang, kada pilih kasih, siapapun diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kena hendak melihat nang kayak apa orangnya kayak apa. Nah, mudahan kena di dalam surga nya ditampaykan, dilihatakan nangaran wujud Allah Subhanahu wa taala yang laisa kamislihi syai'un, yang tidak ada seumpamanya oleh sesuatu. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mereka di dalam dunia ini mereka mengamalkan senantiasa melihati gawian perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi waktu di dunia ini, oleh karena itu sifat wahdaniyat ini, setelah kita meyakini Allah taala itu esa pada zatnya, esa pada sifatnya, asa pada af'alnya, segala macam perbuatan Allah itulah yang memberi bekas. Selain dari perbuatan Allah itu kadada nang memberi bekasnya. Artinya apa? Hanya Allah yang mampu, yang kuasa mengadakan. Hanya Allah yang mampu, yang kuasa meniadakan. Yang asalnya kadada lalu jadi ada, itu nang mengadakan tuh Allah. Kemudian setelah ada lalu ditiadakan, itu gawian Allah taala juga. Selain daripada gawian Allah, itu kadada nang memberi bakasnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita amalannya apa? Amalannya wahdaniyat ini kita disuruh untuk di dunia ini maitihi, ya kan, maliyati katujuh lawan gawian perbuatan Allah. Nah, ini amalannya. Jadi di dunia ini siapa nang katujuh maitihi PL Tuhan, gawian Tuhan, kena di akhirat di surga ditampayakan kena nang sebenar-benarnya orang nang begawi, nang berbuat itu siapa kena ditampayakan. Nah, cuma di dunia ini dulu, di dunia ini katujuh rajin-rajin maitihi lawan gawiannya. Gawian Allah Subhanahu wa taala ini baobah-obah. Makanya gawian Allah ini, perbuatan Allah itu kadang-kadang, tapi baharu baobah-obah. Gawian Allah taala ini baobah-obah. Kadang-kadang sidin bisa menghujankan, kadang-kadang sidin bisa memanasakan lawan ari. Mulai besokan sampai sore panas. Nah, kita maitihi itu
maitihi Allah, menjanaki gawian Allah, mulai dari al-ulya nang di atas. Hujan itu diciptakan Allah, dijadikan Allah, diolah oleh Allah, turun mulai langit. Kita itihi hujan tuh nah, kita mengitihi gawiannya. Mudahan kena barakat kita mengitihi gawiannya ini, ya kah? Ketujuh kita senang, kita kada mahuwali, kada menyalahkan. Pokoknya gawian Allah ini selalu dipandangnya baik, selalu dipandangnya benar, bujur, kada salah, baik berataan. Wa kullu fi'lik jamil, setiap gawian Allah Ta'ala itu baik, baik berataan. Jadi maitihi kita hujan hari maja kita kuasa Tuhan, kuasa Allah, ya menurunkan banyu dari atas langit tuh nah ke bawah, turunnya itu pulang halus-halus, kada gana-gana, jangan gana-gana bisa bermatian. Nah, jangan gana-gana pian bisa gedag gedaguyan rumah pian soalah mano hujan hujan es soallah ulun lagi di Gambut, lagi di pondok di Gambut itu nah, di Al-Munsudul Amin tuh, di pondok almarhum Abah Guru Gambut tuh. Pernah di situ dulu hujan es bulat-bulat pian, bulat-bulat nah kayaknya bulat-bulat halus itu gin pian hatap serapnya ada kisah lagi itu bang katakuan ketakut rumah julun nenek hanya hujan nang es bulat-bulat gini jakanya nang kayak nyiur, jakanya hujan itu kayak nyiur selesai bisa asing-asingnya kita berganti hatap ya. Kalau nah mulai atas bayangkan itu kebesaran Allah, kekuasaan Allah menjadikan hujan itu walaupun banyu juga ya, kalau walaupun banyu juga kan hujan tuh kadang-kadang bisa turun deras, itu kadang-kadang banyu itu kadang-kadang hujannya karena muha kita aja kadang-kadang padas. Hatan kita bersepeda motor, hatan kita berjalan karena muha ini kadang-kadang padas. Itu bayangkan magitnya ya kayak kayak nyiur pakai kayak cangkirnya mak. Nah ini memikirkan, memandang, melihati gawian Tuhan, perbuatan Allah. Nah itu kebesaran Allah. Kalau tafakur jadinya ya kak, tafakur kita sesaat ya kak lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Sesaat kita bertafakur, memandang, mengatakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kuasa Tuhan. Maitihi pulang di atas nih belenya malam timbul bulan. Belenya siang matahari bercahaya. Belenya siang tarang matahari ngaranna. Belenya malam bulan ngaranna. Dan keunikannya, kehebatan Allah ini, kebesaran Allah gawian ini maatur malam lawan siang. Itu pasti ada yang memperbuatnya, melakukannya, itu Allah. Ini malam, asalnya siang, pindah jadi malam, dari malam ke siang. Itu nang ampun gawian tuh Allah Subhanahu wa taala. Nang antiknya ini kita ini di sini malam, di daerah lain ada nang masih tengah hari, jadi masih
Kita di sini tengah hari, ada nang masih malam di daerah lain. Di sini kita tengah hari, di sana mungkin haratan subuh mungkin. Nah kita malam nah. Orang nah mungkin ada nah hanya besokan aja. Masya Allah. Nah itu kada lain yang memperbuat yang menggawinya tuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian dari atas turun ke bawah kita memandang maitihi kebesaran Allah. Nang kayak apa kita maiti nang terdekat lawan kita. Kenapa? Lihati awak kita, batang tubuh kita. Allah nang memperbuatnya, menjadikannya, membentuk sebaik-baik rupa lawan kita. Diolah Tuhan tangan di awak kita. Bagus tangan, andakannya di sini tangan. Batis di bawah. Muha di sini. Bunga sebenar. Andakannya di muha ini pulang ya kan ada kaning. Bulu mata di sini andakannya. Behidung bagus, hidung andakannya di sini. Belubang 2 nyaman behinak andakannya di bawah pulang hidung ya ke di atas ya hidung nih di atas bisa hawahin aja. Nah hebatnya Tuhan, kuasanya Tuhan, maulah menjadikan, mencipta hidung andaknya ke bawah. Diberi Allah pulang hidung ini diandaki pulang gasan apa? Gasan pencium, diandak oleh Allah, diberi di bawah pada hidung bibir montong. Masya Allah bagusnya. Ini bukannya kebetulan, memang dasar rancangan Tuhan. Nang merancang awak kita ini Allah, nang membentuknya ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba jakanya seandainya mata ini di belakang, ya kalau lah kada bagus bisa, kada bagus mata di belakang. Sebiji aja kepulang misalnya. Ya bagus banget kalau mata di sini nah. Andakannya posisinya bersajajaran nah. Lawan telinga di sini. Pian nang pena kaur-kaur mata, pena rabun, pena men mata. Bakacamata ya kalau bakacamata. Ini kan ada bakacamatanya sini. Nah, pian bakacamataan. Nah, bungas kalau andakannya kacamatanya situ, oh iya jangan di belakang. Ini kakak Fauzan nih, tukang keker nih, kacamata juga sini. Nah, bagus kalau andakannya di sini andakannya diulah Tuhan telinga. Oh gasan apa? Mungkin kita kada terpikir. Kenapa ya diandak Tuhan telinga sini? Oh sekalinya kesan andakannya sini. Ya kalau andak sini lah. Seandainya telinga ini kan ada, di mana mandak intonya? Pelekap kene aja. Kada bagus. Nah, Allahu Akbar. Itu kebesaran Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa kebesarannya,
Ya kalau perbuatannya, nah ketujuh kita melihat ini, ya, ketujuh kita himung melihat gawian-gawian Allah, perbuatan Allah. Cuma itu tadi, gawian Allah, perbuatan Allah itu jangan disalahkan. Itu aja kuncinya. Karena bilanya kita menyalahkan mahwal gawian Tuhan ini, siap-siap kita itu kada nyaman hati. Dan hati kita rusak. Etikat kita pun rusak. Karena selalu menyalahkan apa nang dijauhi diperbuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita maitihi gawian Allah Ta'ala di dunia ini baik berataan, kadang nang kada baiknya bagus berataan. Nah, baik berataan. Kadang nang kada baiknya bagus berataan. Seandainya pun melalui kasat mata kita, seandainya itu kada cocok lawan hati kita, kada baik sambatannya, hendaklah kita bersangka baik juga lawan Allah. Pasti ada hikmahnya. Yang walaupun gawian Allah Ta'ala itu memang berubah-ubah, kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang menyedihkan, kadang-kadang menghimungi lawan kita, kadang-kadang menyakitkan. Tapi nang diitihi itu apa? Nang diitihi itu adalah gawiannya, gawian Allahnya, nang mampu menjadikan kesenangan, menjadikan kebahagiaan, nang menjadikan kesakitan, kesusahan. Seberataan itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita ini tinggal di dalam hati ini mesti menguatakan sangka baik lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berpikiran nang kada baik lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap apa nang diperbuat oleh Allah kepada kita dan alam semesta itu pasti ada kebaikannya lawan kita. Pasti ada kebaikannya. Pasti ada kebaikannya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbuat sesuatu apapun itu dengan ilmunya. Sudah diketahui oleh Allah akan kebaikan kemaslahatannya lawan kita. Jadi kita jangan menyalahkan, ya kan? Jangan mempahwali lawan gawian Tuhan. Karena bilanya kita menyalahkan kada katuju, ya kan, lawan gawian-gawian Allah, nang sedangkan kita diperintah untuk maitihi, menjanaki, menyenangi, katuju dengan gawian-gawian Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilanya kita kada katuju, ya kan, kada himong, kada rajin maitihi lawan gawian Allah, kena di akhirat kita di dalam surga, seandainya masuk surga juga kita kada ditampayakan, kita kada melihat selamanya, kita kada melihat mulai di dunia sampai di akhirat kena. Karena kelezatan, kenikmatan yang paling besar adalah melihat wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, walaupun di dalam surga wujud Allah itu tetap kada baikong. Ini perlu pian ketahui. Kalau bang kena umpama ditampayakan kena baikong, oh kada, tetap kada baikong, tetap laisa, kada ada seumpamanya oleh sesuatu apapun. Nang kayak apa dar? Lihat ya kena mati dulu. Kada kok mati dulu. Ya kalau lah mbah mati bang, kiamat hari
Nah, nang di dunia ini kita nang kawa kita lihat itu gawiannya. Kalau zatnya ikungannya kada kawa kita, sifatnya kada kawa juga. Nang kawa dilihat itu PL-nya, gawiannya. Gawiannya. Mana gawiannya? Ini nang nyata ini gawiannya. Gawian Tuhan membolak-bolak balikkan hati kita. Kita berada di masjid ini bersalawat lawan Nabi, bermajlis, beribadatan di masjid ini kada lain kada bukan adalah PL Tuhan, gawian Tuhan lawan di kita masing-masing digawi Tuhan. Tinggal kita merasakan lagi. Mulai rumah kita dibukakan hati oleh Allah, berjalan kemari dijalankan oleh Allah, digawi Tuhan. Sampai ke masjid, sembahyang maghrib, ba'diyah, sholat taubat, sholat hajat, bersolawat, majelis ilmu. Ini sebaratan kada lain nang membolak-balikkan hati, nang menggawi hati kita, perasaan kita, adab kita, akhlak kita, kelakuan kita. Itu kada lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita ini bangganya lawan Allah. Kita ini digawi Tuhan, diandak Tuhan, dipilih Tuhan di tempat-tempat nang baik semacam ini. Mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Lawan kita yakin bilanya kita di majelis ilmu ini, yakin mulai tulak sampai bulik dosa tu dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita biar aja kan masuk surga ada Bapak. Biar aja orang berhemat anak masuk surga ada Bapak. Kita kada usah masuk surga ada Bapak. Asal dosa aja diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kada berdosa itu gimana anaknya? Bisa gimana anak gimana? Nah, jadi kita mudah-mudahan tuh apa nang digawi Tuhan lawan di kita atau di alam semesta ini diakuri aja, dihimungi, disenangi, jangan disalahkan. Pilihnya hujan, alhamdulillah. Pilihnya panas, alhamdulillah. Jangan menyalahkan. Jangan dihuali, jangan. Panas hari ini jar, seharian jar. Ada nyaman lah lu seorang jar. Nah, kenapa jadi saya bocap kayak itu? Berarti kada pinando. Bapana panas jar, sore arah hujan jar. Asa mau benak ini jar kada nyaman awak jar. Cuaca disalahkannya. Jadi kalau nya orang nang beretikat bakayakinan maitihi gawian Allah Ta'ala ini sidin nang mahujanakan, sidin nang memanasakan. Nah, kalau sudah ranai lagi man arafa rabbahu kalla lisanu. Bilanya kita kenal lawan Allah, lidah kita ini keluh untuk berucap sesuatu apapun, hati aja lagi lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tinggal puji, nah tinggal memuji lagi di lidah kita ini. Apa nang digawi Allah di alam semesta atau lawan diri kita, tinggal memuji benar lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah, kayak itu aja lagi. Jadi jangan kita ini menyalahkan itu jangan menyalahkan gawian Tuhan. Karena sebaratan yang digawi Allah, yang diperbuat Allah itu sebarataan baik, berataan kadang nang kada baiknya. Digaringakan Tuhan baik, disakitakan Tuhan baik, kadang nang kada baiknya. Nah, ini modal kita bilanya garing, ya kalau bilanya garing, hati ini kawa menerima hati kita,
Karena Allah menggaringakan itu, memberikan sakit itu pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikannya. Nang nyata dulu menyuruh kita di beranai istirahat ya kalau lah. Nah itu seberataan tergantung hati-hati kita. Mudah-mudahan hati kita ini selalu memandang kepada kebaikan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Memandang keelokan kebaikan Allah lawan kita dan alam semesta. Nah kadada nang berpikiran nang kada baik nang kada bagus lagi lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ke dalam hati-hati kita agar kita ingat kepada nikmat-nikmat Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudahan kita seberataan menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu ridho, senang, gembira hati kita kepada apapun yang didatangkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Karena itu menandakan bahwa kita berarti selalu mengingat kepada Allah, ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa mama abah kita, guru-guru kita, muslimin muslimat sebarataan. Mudah-mudahan kita sebarataan hidup beriman, mati beriman, ma'rifah yang sempurna, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli salihah ila hadratin nabi wa ali nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولشيخنا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم برحمتك يا ارحم الراحمين. ومن جعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا معصوما وذنبا مغفورا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واقض حوائجنا من حوائج الدنيا والاخره. وصلى الله على سيدنا محمد النبي ورسوله وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Ulun minta halal minta ridho ya akhi.